بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن گزرا اور مخالف اور حمایت میں علماء کرام نے بہت کچھ بیان بازی کی۔ میں نے بھی اسے بہت غور سے دیکھا، پڑھا، سنا۔ میں جو کچھ سمجھا ہوں، ان میں جو اعتراض کیے جاتے ہیں، جو جواب دیے جاتے ہیں، جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن شریف کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہ بات پہلے آپ جان لیں، مجھے کسی فرقے، کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چیز قرآن سے ثابت ہوگی وہی سچ ہے، وہی حق ہے، چاہے وہ کسی جماعت کے حق میں جائے، چاہے کسی کے مخالفت میں جائے۔ پہلی بات، عید کے نام کا اعتراض ہے جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عیدیں تو ہماری دو ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اور اس کا جواب دینے والوں نے جواب دیا اور کہا کہ جمعہ بھی عید ہے۔ یہ بھی دو عیدیں ہیں۔ کتنی عیدیں یعنی مطلب یہ ہوا کہ عید کے لفظ کا جو نزاع ہے، عید کے لفظ کا جو آپس میں اختلاف ہے، اگر ہم عید کا لفظ نکال دیں، یہ آگے چل کے میں بات کروں گا کہ عید کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم عید کا لفظ نکال دیں اور اسے یوم ولادت رسول کہیں تو کیا عید آنے والا مسئلہ ختم ہو گیا؟ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا یہ جائز ہو جائے گا یا پھر بھی ممنوع رہے گا؟ اگر عید کے لفظ کا نزاع ہے، حالانکہ عید کا لفظ جو ہے وہ خوشی کے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ میری قوم کے لیے مائدہ اتار، ایک دسترخوان اتار جو ہمارے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہو اور تیری نشانی ہو۔ یہ عید کس معنوں میں استعمال ہوا؟ خوشی کے دن کے معنی میں استعمال ہوا، لہذا عید کا لفظ بولنا بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اعتراض بھی، اسی دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان فانی سے کچھ فرمایا، رحلت فرمائی، تو آپ غم کیوں نہیں مناتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ صرف فرقہ بازی میں لوگ پڑھ کر قرآن کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، جب وہ پیدا ہوا تو اس پر سلام، جب وہ مرا اس پر سلام، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا اس پر سلام۔ اب جب وہ فوت ہو رہا ہے اس پر سلام کیوں؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا بھی کیوں سلام ہوا، لیکن دیکھیے جو لفظ پیدائش پر استعمال ہوا وہی وفات پر استعمال ہوا، وہی دوبارہ جی اٹھنے پر استعمال ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ایک ڈھکوسلا تھا استعمال کر رہے ہیں کہ پیدائش اور وفات کا نام لے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ قرآن میں وہی سلام کا لفظ پیدائش کے لیے استعمال ہوا، وہی سلام کا لفظ وفات کے لیے استعمال ہوا، وہی سلام کا لفظ دوبارہ اٹھنے کے لیے استعمال ہوا، حالانکہ وفات پانے کے لیے سلام کا لفظ استعمال کرنے کے اگر ان کی بات کی جائے تو وہ کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے،
वज़्कुरू बिअय्यामिल्लाह है, अल्लाह ताला के दिनों को याद करो। अल्लाह ताला के कौन से दिन? क्या उन दिनों को याद करना है जो कौमों पर अजाब नाज़िल हुए, जो पिछली कौमें तबाह बर्बाद की गई, या उन दिनों को याद करना है जो जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया और लोगों ने खुशियां मनाई, लोगों को कामयाबियां मिली? अगर तो आपको उन कौमों से हमदर्दी है, आपका तल्लुक उन कौमों से जिन पर अजाब हुआ, तो बेशक उनके अजाब के दिनों को मनाइए। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं और अगर आप खुदा ताला के रहम और करम के दिनों को याद करना चाहते हैं, जो कुरान का मकसद ही है, वज़्कुरू बिअय्यामिल्लाह है, अल्लाह के दिनों को याद करो, यानी जिन दिनों पर अल्लाह ने तुम पर रहमत की। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह ताला ने एहसान किया मोमिनों पर जब उन्हीं में से एक रसूल के लिए रसूल भेजा। इससे बड़ा और आसान क्या होगा कि अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर अपना महबूब हमको अता कर दिया। क्या हमें इस दिन की खुशी नहीं मनानी चाहिए? इसके बाद अल्लाह ताला ने खुद हजूर अकरम का जिक्र करने के लिए अंबिया कराम का मजलिस कायम की। वज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीना, और जब अल्लाह ताला ने अंबिया से मिसाक लिया, उनको इकट्ठा किया, एक जगह पर जमा किया और उनसे आहद लिया। कौन सा आहद लिया? कि जब मेरा रसूल आपके पास आएगा तो तुम क्या करोगे? तुम उस पर ईमान भी लाओगे और उसकी मदद भी करोगे। खुद अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ अंबिया कराम, एक वक्त आएगा मेरा रसूल तुम्हारे पास आएगा तो तुमने उस पर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। हम क्या करते हैं, या वो लोग जो ईद मिलाद नहीं मनाते हैं वो क्या करते हैं? वो तो यही करते हैं ना, नबी का जिक्र करते हैं। अब बताओ इसमें कौन सी बात है? कुरान से भी सबूत है, अल्लाह ताला ने भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंबिया की जमात में जिक्र किया, और इसके अलावा कोई ऐसी मनाही नहीं है जो मैं मना करे कि तुमने अपने रसूल का जिक्र नहीं करना। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये सारे जो इज़राज़ात आम तौर पर किए जाते हैं, उनके सबूत मैंने कुरान शरीफ में से आपके सामने रख दिए कि कुरान शरीफ उन जो इज़राज़ात हैं इनको रद्द करता है और इस चीज़ का इसबात करता है कि खुशी भी मनानी चाहिए, ज़िक्र अज़कार भी होना चाहिए, उनकी तारीफ़ भी होनी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। और जिक्र बुलंद कैसे होगा? जब हम जिक्र करेंगे तो जिक्र बुलंद होगा ना। हर जगह पूरी कायनात में आपका नाम गूंजेगा तो जिक्र बुलंद होगा। ये जो बात कही जाती है ना, जो अजान में अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ हज़रत का नाम ला दिया लिहाजा वो बुलंद हो गया, ऐसा नहीं होता। ये धोखा देने वाली बातें हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक मतलब है हमने पूरी कायनात में हर वक्त, हर दिन, हर जगह आपका नाम बुलंद कर दिया। आपने उसे 5 दफ़ा बंद कर दिया, अजान में बंद कर दिया। ये कैसा नाम बुलंद हो रहा है? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत है, रहमत लिल आलमीन है। अगर रहमत लिल आलमीन है तो उनसे रहमत तलब नहीं की जाएगी, उनकी रहमत का जिक्र का अज़कार नहीं किया जाएगा। कैसे होगा वो जिक्र अज़कार? वैसी तरह से होगा, हम मिलकर बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, उसके लिए चाहे 10 आदमी हों, चाहे 2 आदमी हों, 1000 आदमी हों, इकट्ठे होकर प्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अगर हम फ़िरका वारियत को छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है, सब कुछ कुरान शरीफ से साबित है। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ऐसे ऐसे इतराज़ किए जाते हैं जिन तमाम इतराज़ात को कुरान शरीफ रद्द करता है। कभी नाम का फसाद मचा दिया, नाम का झगड़ा डाल दिया, नाम में फ़र्क है,
کبھی موت و حیات کا، وہ دن مرنے کا ہے، وہ پیدائش کا، یہ کیا باتیں ہیں؟ ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہوا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، یعنی جو اعتراض کیے جاتے تھے ان سب کا جواب قرآن شریف میں موجود ہے۔ لہذا اپنی حیثیت، اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ جس قدر آپ کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیجئے، ان کا نام لیجئے، ان کے ذکر کے لیے محفلیں منعقد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔